સલામ નમસ્તે કસાકાય કેમ છો મિત્રો સ્વાગત છે તમારું નધર વ્લોગમાં. હાલ હું આવ્યો છું અમદાવાદ આરટીઓ સર્કલ. ત્યાંથી જેસલમેર જવા માટે ટ્રાવેલ બસ છે, ત્યાંથી અમારી જેસલમેર ટ્રીપ સ્ટાર્ટ થશે. આરટીઓ સર્કલે મારો મિત્ર સંજય રાહ જોઈ રહ્યો છે મારી, તો જલ્દીથી પહોંચી જઈએ. શું કે મજા? બહુ મજા હો. તો સંજય જોડે મુલાકાત થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો આરટીઓ સર્કલ આવી ગયા છીએ, જવાનું છે રાજસ્થાન જેસલમેર. બસ હવે થોડીક વારમાં આવે છે, પછી બસમાં ચડી જશું. તમે જોઈ શકો આરટીઓ સર્કલ આવી ગયા છે. બસ 10 મિનિટમાં હમણાં બસ આવે, પછી બેસી જઈએ અને પછી ત્યાંનો વ્યૂ બતાવીએ ફટાફટ. A few moments later. તો મિત્રો બસ આવી ગઈ છે, ફટાફટ સામાન ચડાવી દઈએ. હવે બેસી ગયા છીએ આપણે રાજસ્થાન જેસલમેર જવા માટે. મિત્રો અમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રેપ્ચર હોલિડે પેજ છે, ત્યાંથી અમે ટૂર પેકેજ બુક કરાવ્યું હતું. તમારે ટૂર પેકેજની ઇન્ફોર્મેશન મેળવવી હોય તો તમે રેપ્ચર હોલિડે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ગૂગલ પેજ વિઝિટ કરી શકો છો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી રહેશે. રાતના 2 વાગ્યા હતા અને અમે મહેસાણા ભાંડુ હાઈવે મોરપિંચ હોટલે ફર્સ્ટ બ્રેક લીધો હતો ફ્રેશ થવા માટે. આ છે અમારા ગ્રુપના મેમ્બર દુષ્યંત પરમાર, જે અમદાવાદથી અમારી સાથે અમારા ગ્રુપમાં આવ્યા છે. બ્રેક લીધા બાદ નીકળી ગયા છીએ પાછા જેસલમેર તરફ. A few moments later. ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, અમે અત્યારે રાજસ્થાનમાં આવી ગયા છીએ. વહેલી સવારે અમે રાજસ્થાન પહોંચી ગયા હતા. અહીં તો ટાઈગર રેસ્ટો હોટલે અમે સેકન્ડ બ્રેક લીધો હતો. અહીં ફટાફટ બધા લાઈન વાઇઝ ચા નાસ્તો લેવા પહોંચી ગયા હતા, કેમ કે જેસલમેર પહોંચતા બપોર થઈ જાય એવું હતું. એટલે એમાં અમારું ગ્રુપ અલગ ચા નાસ્તો લઈ રૂમની અંદર આવી ગયા, કેમ કે અહીં બહુ ઠંડી છે. ગરમા ગરમ ચા પૌવા ખાધા બાદ બેસી ગયા છીએ બસમાં. બહુ લાંબી ટ્રાવેલિંગ કર્યા બાદ અમે પહોંચી ગયા છીએ કેમ્પ સાઇટ પર, જ્યાં અમારે રોકાવાનું છે. અહીં અમને પ્રોફેશનલ ગાઈડ દ્વારા ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવશે, પછી અમે જઈશું ટેન્ટ તરફ. તો પહેલા ઇન્સ્ટ્રક્શન સાંભળી લઈએ. जैसलमेर, ये अपनी जैसलमेर की कैंप साइट है। नाश्ता किया था रास्ते में सबने, भूख लगे थे ना अभी। जो हमारे ट्रिप का टफेस्ट पार्ट था, जो ट्रैवल है, वो अभी ख़त्म हो गया है. अब इतना कुछ नहीं है, ठीक है ना. और जर्नी भी लंबी थी और सीटिंग बस थी. कैंप साइट को सेंट्रलाइज करके हम आगे की 2 दिन की एक्टिविटी करें, ठीक है ना. जो भी एक्टिविटी करने जाएंगे वापस से कैंप साइट आएंगे, रात को स्टे करके दूसरे दिन वापस जाएंगे. मैं आपको एक रफ शेड्यूल बता देता हूँ. कोई एक टेंट पे कोई बुलाने नहीं आएगा. विसल बजेगी तो आपका आइडिया आ जाना चाहिए कि हमारा लंच लग गया है या तो हम कुछ एक्टिविटी के लिए बाहर जाना. अभी आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आपका लंच रेडी है, तो पहले लंच करते हैं. लंच के बाद 3 बजे हम निकलेंगे खाबा और कुलतरा, वो ख़त्म करेंगे, आएंगे. फिर वापस से डिनर करेंगे. डिनर के बाद हम निकलेंगे कल्चर प्रोग्राम के लिए, ठीक है. वहाँ से आके फिर यहाँ कैंप फायर वगैरह करेंगे. दूसरे दिन सुबह हमारी रहेगी कैमल सफारी. जो भी टाइमिंग होगा, चेंजेस होगा, जो भी अपडेट होगा, यहाँ से हम आपको बता देंगे. दूसरे दिन सुबह निकलेंगे हम कैमल सफारी के लिए, लंच करेंगे. और सेकंड हाफ में रहेगी हमारी जीप सफारी और एडवेंचर एक्टिविटी. रात को वापस से यहाँ पर कैंप फायर डीजे वगैरह करेंगे. तीसरे दिन सुबह हमारा रहेगा चेकआउट. चेकआउट का जो भी टाइमिंग होगा वो भी रात को बता देंगे. चेकआउट रहेगा, सीधे जाएंगे हम जैसलमेर साइड सीन के लिए. वहाँ से रात को हम 6-7 बजे निकलेंगे अहमदाबाद के लिए. डन. कैंप साइट के कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको फॉलो करना है. कैंप साइट के अंदर हम अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग अलाउ नहीं करते, ठीक है ना.
तो जो कोई आप में से करता है वो इस ऊपर ड्यून्स पे जाके कर सकता है। देन कैंप साइट के अंदर नहीं करना है, या तो बाहर जाओ तो कोई दूसरे ग्रुप के सामने नहीं करना है। देन बाकी कोई इंसुलिन वगैरह रेगुलर मेडिसिन वगैरह लेता है जिसके हमें ध्यान रखनी पड़े, कोई नहीं। किसी को हार्ट अटैक या ऐसे कुछ आगे कुछ आया होगा, ऐसा कोई है, कोई बड़ी सर्जरी वगैरह, ठीक है ना। जो यहाँ पर कचरा पेटी रखी है तो प्लास्टिक वगैरह वो कचरा पेटी में डालिएगा। अभी जो हम आपको टेंट देंगे लाइन बाय लाइन, तो उसी टेंट में रहना। बाजू का टेंट खाली है तो उस टेंट में शिफ्ट नहीं होना, ठीक है ना। आपके बाद अभी भी आ रही है 3 बसें, ठीक है ना। तो मिस मैनेजमेंट होगा तो फिर सबको बाहर निकलेंगे, वापस अकोमोडेशन करेंगे, आपका भी टाइम खराब होगा, हमारा भी खराब होगा। जो भी टेंट आपको दिए जाएंगे वो 3 दिन तक साफ़ नहीं होगा। अभी साफ़ है तो 3 दिन तक साफ़ नहीं होगा। तो शूज़ चप्पल वगैरह बाहर निकल कर जाए और अपने हिसाब से उसका ध्यान रखिए। डन। टेंट चेंज, किसी को टेंट चेंज नहीं करना, वरना सबको बाहर निकलेंगे और वापस से सबको नहीं, ठीक है। मैं कृपाल सिंह परमार, मैं प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ और अभी साहब आपके साथ मैनेजमेंट हूँ। महेंद्र सिंह भाटी, कमल सिंह भाटी, यहाँ खुरी के हमारे लोकल है कैंप साइड के। जयराज सिंह गोयल, हम सब आपके साथ हैं, तो सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आराम से 3 दिन इंजॉय कीजिए। जो रास्ते में जो कुछ हुआ, हमें थोड़ा लेट हुआ, वो सब आप भूल जाओगे 3 दिन तक। ઇન્સ્ટ્રક્શન સાંભળ્યા બાદ અમને ગ્રુપ વાઇઝ ટેન્ટ મળ્યા હતા, જ્યાં અહીં અમારે 3 દિવસ રોકાવાનું છે. અમારા ગ્રુપમાં અમે કપલમાં આવ્યા છીએ, તો લેડીઝ અલગ ટેન્ટમાં રહેશે અને અમે બોયઝ અલગ ટેન્ટમાં રહીશું. છે અમારો નાનકડો ટેન્ટ. કેવો હે સંજયભાઈ? આ બાજુ જોઈ છીએ નાઇટ બાઇટ ગુજારી. અહીં જો તમારે કપલમાં ટેન્ટ જોઈતો હોય તો પણ તમને અહીં કપલ ટેન્ટ મળી રહેશે. ટેન્ટમાં સામાન મૂકી દીધો છે, હવે અમે જઈએ છીએ ફ્રેશ થવા માટે. ચાલો. સામાન મૂક્યા બાદ ફટાફટ જઈશું ફ્રેશ થવા માટે, કારણ કે લંચ રેડી છે અને જમ્યા બાદ અમારે જવાનું છે ખાવા ફોર્ટ. A few moments later. પહોંચી ગયા છીએ અમારા ટ્રીપની ફર્સ્ટ લોકેશન એટલે ખાબા ગામે, જ્યાં આવેલું છે ખાબા ફોર્ટ. ખાબા ફોર્ટ જેસલમેરથી 30-35 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. આ છે ખાબા ફોર્ટનો મેઇન ગેટ. અહીંથી જઈશું આપણે અંદરની તરફ. આ ફોર્ટ પથ્થરથી બનાવવામાં આવ્યું છે, જે 13મી સદીમાં અહીંના રાજપૂત દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. ખાબા ફોર્ટનું પ્રાચીન નામ ભાવનગર હતું. ગામ એક જમાનામાં પાલીવાલ બ્રાહ્મણના 84 ગામનું મુખ્ય કેન્દ્ર હતું. ખાબા ફોર્ટની પાછળના ભાગે ગ્રામજનો રહેતા હતા. અહીંના રાજા સલીમના અત્યાચારોના કારણે રાતોરાત આ ગામના લોકો દ્વારા ગામને ખાલી કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયથી આજ સમય સુધી કોઈ પણ માનવીએ આ ગામમાં વસવાટ કર્યો નથી.
ખાબા ફોર્ટ જોયા બાદ હવે આપણે જઈશું કુલધારા ગામે, જે કુલધારા ગામ જેસલમેરથી 18 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. કુલધારા ગામ ભારતના હોન્ટેડ ગામની લિસ્ટમાં સામેલ છે. કુલધારા ગામમાં વર્ષોથી કોઈ રહેતું નથી. આ જગ્યાએ સાંજના સમય પછી પ્રવાસીઓ માટે બંધ કરી દેવામાં આવે છે. અહીં જેસલમેરના મંત્રી સલીમસિંહ કુલધારા ગામના લોકો પર અત્યાચાર કરતા હતા. એ કારણથી ગામ લોકો હેરાન પરેશાન થઈને ગામને છોડી જતા રહ્યા હતા અને જતા જતા શ્રાપ આપીને ગયા હોવાથી તે સમયથી અહીં કોઈ રહેતું નથી. કુલધારા ગામ વિઝિટ કરતા કરતા સાંજ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે જઈશું રાજસ્થાન કલ્ચર એક્ટિવિટી જોવા માટે. A few moments later. તો મિત્રો પહોંચી ગયા છીએ રાજસ્થાન કલ્ચર પ્રોગ્રામ જોવા માટે. અહીં અમારું રાજસ્થાન સ્ટાઇલમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે, જે જોઈને અમને ખૂબ જ આનંદ થયો બધાને.
મારો પ્યારો દુષિતા પધારો મારે દેશ મેં સારી આબામી છોડ્યા પાલન આવો સા પધારો મારે દેશ મેં સારી આબામી આવો સા પધારો મારે પધારો મારે દેશ પધારો મારે દેશમાં શરીર બાલ મેં ચોરિયા બાલ આવો સા પધારો મારે સજણાયું મતી આપ ચીડા મોહે જૈસી જલ બિના Thank you.
તીન જીડા ઓખડી ભરી કે હળો દપનાનું
थैंक यू। पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा, आंसर आप सब जानते हैं, इजीली मुझे दे देंगे, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। जल से पतला रे कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, ओ कौन अगन से तेज है और कौन काजल से काली। जल से पतला कौन है? कुछ भी बता दीजिए, ऐसा तो नहीं कि केबिस में बैठे हार जाएंगे। कौन भूमि से भारी? हु इज हेवी ऑफ अर्थ? Who is fastest of fire? आग से तेज। और कौन काजल से काली? चलो इतना डीप में नहीं जाएंगे, जो इसका राइट आंसर है मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जल से पतला रे ज्ञान है, नॉलेज इज द पावर। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, ओ क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काली। तो कुछ मगर वो उम्मीदें नहीं पूरी कर पा रहे हैं आप, इसलिए आप सभी के ऊपर एक दुआ पेश कर रहा हूं मैं, मुझे वो जो कमी लगी है उसके आधारित। Agera,
Thank you. Thank you.
તો મિત્રો અહીં અમારો રાજસ્થાન ટ્રીપ પાર્ટ 1 પૂરો થાય છે. જો વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. બહુ જલ્દી મળશું રાજસ્થાન ટ્રીપ પાર્ટ 2 સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે કનેક્ટ વિથ અશોક રાવ વ્લોગ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.